वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, सारी साध संगत अगे बेनती है कि जो श्री नानक मता साहिब दे विच 2 दिन तो पहला जो उत्थे आप जी ने सारा एक वीडियो वायरल हुई आ ते उस दे विषय विच असीं अज तुहाडे नाल गल साझी कर लगे हाँ। वो पहला नानक मते साहब जिहड़ी वीडियो तुहानूं सुणा रहे हैं, जिहड़ी आवे अरदास कीती जा रही है उत्थे अरदास नूं तोड़ के अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस विठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौने दावे ताए, 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुआ जी सहाय। श्री सतगुरु बालक सिंह जी सिमरिए जिन धर्म का मार्ग दिया बताए, अकाल पुरख अंतर्जामी धन श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन जाम तो लिया छड़ाए। जोत का जामा श्री सतगुरु हरि सिंह जी सिमरिए जिन टुट्टी लई मिलाए। अटल प्रतापी वड्डे प्रताप वाले श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन कलयुग विच सुच सोध नाम बाणी दा प्रवाह दिया चलाए। मेहरबान श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सिमरिए जिन्हां की महिमा कही ना जाए। धन श्री सतगुरु माता चंद कौर जी सब थाई हुआ जी सहाय। हाजरा हजूर पहरे दे मालिक सर्व कला भरपूर, धन धन श्री सतगुरु दलीप सिंह सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने दर्शन कीतियां जन्म मरण दुख कटिया जाए सब थाई हुआ जी सहाय। गुरां के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते 80 शहीद, बेअंत शहीदां दी कमाई वल ध्यान करके आप जी दा पवित्र नाम चितावे श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। असी सदा ही भुलनहार जीव हाँ, आप सदा बख्शन पिता हो। दरों घरों सिक्खी सिदक बख्शो, बेमुख होकर ना मरिए। धरती ते धर्म वर्ताओ, महामलेश का नाश करो। अपने संत खालसे का प्रकाश करो, गौ अते गरीब दे कष्ट को दूर करो। कुल सृष्टि आप जी का ही पवित्र नाम जपे, कोई दुख किसी नूं लगे ही ना। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी साड़ी प्रार्थना आप जी दे चरणों में साड़ा धर्म ते सिद्ध बनया रहे। दीना बंधु सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी आप जी दी प्यारी संगत एकत्रित हो के आप जी दे पवित्र नाम दा सिमरन करन लगे। सच्चे पातशाह जी मन दी एकाग्रता चरना दी प्रीति बख्शो। कल जो घोर समय तो हाथ दे के रख लो, दर्शना दी दात बख्शो। ना विसरो ना विसारो, रख लो बख्श लो, दे करके दियो दीदार। श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़दी कला आप जी दे पाणे सर्बत दा भला। आ वेखो साध संगत जी, तुसां सुनिया कि अरदास दे विच जिथे आपां लास्ट च नानक नाम चढ़दी कला अरदास करदे गुरु महाराज अगे, वो राम सिंह दी चढ़दी कला कह रहे आ ते ना ही गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं उन्हां ने उहदे विच संबोधित कीता। उन्होंने 10 पातशाहियों तो बाद 12वीं पातशाही उन्होंने अपने बाबा दलीप सिंह नूं गुरु मनिया। उन्होंने कह के जो कि शुरू तो चलदा आया नामधारियों का कि शरीक इन्हां नूं मनिया गया तो उहदे विच जो इत्थे डेरे ते कार सेवा ते जो इन्हां ने कराया है, वो एक मैं तो इहो संगत नूं सारी नूं कहूँगा। संगत नूं पहला भी कह रहे, काफ़ी सिंह कह रहे ही, पर नहीं समझ आ रही। हुण साफ साफ साड़ी संगत नूं संकेत लेना चाहिए वा, क्योंकि सीधा सीधा वेखो तुहाडे सामने नामधारीए अपने गुरु नूं गोबिंद सिंह नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ये नहीं मान रहे, क्योंकि 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के गए ने सिख नूं ते सिखां नूं लड़ ला के गए ने ते उहदे उत्ते चलण दा आपां नूं हदायत दित्ती है। तो वो गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं नहीं मान रहे, ना ही उन्हों का अरदास में जिक्र कर रहे। आपने सारा अरदास में सुनिया है। ये सारी संगतां वीडियो वायरल भी हो रही, बड़े विदेशों तो और बाहर संगत तो बड़े फोन आ रहे हैं तो सारे दस रहा भी नानक मते की हो रहा है। इस करके मजबूरन हो के असी सारे जाने हुण असी मीडिया के सामने जो प्रेस वार्ता आप जी नाल संगत नाल कर रहे हाँ। इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद प्रेस वीरां दा जिहड़े अज साडी गल जिहड़ी समाज में रख रहे हैं। तो गल यह आ भी ये संगत दे विच बहुत रोस आ ते बहुत माड़ी घटना इन्हां ने बाबे डेरे ने कराई आ। तो वेखो एक सरकारां नाल मिल के सरकारां गलत काम करा रहीआं वा इन्हां कोलों, ते आपां नूं संकेत होण दी लोड़ आ। आपां जे इन्हां तो संकेत ना होए तो आउण वाले समय में साडी सिख पीढ़ी ते बहुत बुरा असर होवेगा। इस करके सारियां संगतां नूं अपील है कि सारियां संगतां जितना कह रही हैं ये सारियां संगतां नूं जवाब डेरे वाले खो देण। मैं चाहूँगा बाबा बचन सिंह जी उन्हां दी जो संस्था इत्थे चलाई जा रही आ, बड़ी लोगों की आस्था ही उन्हां दे उत्ते,
ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਨ ਕਰਾਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਆ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤਮ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सम्मुख ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਥਾਜੋਗ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਆਓ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਰੀਬ 5-6 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਕੁਛ ਦੂਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 16 ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬਦਲੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੈੜੇ ਪਈ ਕਮਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 52 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 52 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ? ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 16 ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ। ਅੱਜ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ, ਬਹੁਤ ਉਲਾਂਭੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਨਾ ਸਲਾਹ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਂਕੜੋਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, 27 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, 2 ਬੰਦੇ, 4 ਬੰਦੇ, 10 ਬੰਦੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 27 ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਸ ਆ। ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਫੋਟੋ 'ਚ, 3-4 ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਪਲੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਚਰਚਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ? ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਤ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਅਧਿਕਸ਼ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸਤਾਰਗੰਜ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਦੱਛਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ, ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ? ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਾਰਗੰਜ ਦੱਛਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਡੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4-5 ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ? ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਜਿਆਦੀ ਸਾਡੇ ਚੌਂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ
ਅੱਛਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਯੂਪੀ, ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਓ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ 2 3 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਬੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ